आसा की वार के विचार चल रही है। तो विचार के अधीन 19 पौड़ियां तक विचार कल के दीवान विच संपूर्ण हुई सी। सो अज के दीवान दे विच 20 ਅਤੇ 21 नंबर पौड़ी ते इस पौड़ी के नाल दे जो श्लोक हैं उन्हां दी विचार सांझी कीती जावेगी। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ अज दी विचार की प्रारंभता करिए। विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत माई भाई दूर नेड़े जिथे भी कोई गुरु के प्यार वाला गुरु के शब्द नाल बाणी दे नाल जुड़िया होया है, सारे ही अपनी रसना की पवित्रता लई अपने अपने परिवार अते सरबत के भले दे लई प्यार दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्लोक महला पहला। नानक फिकै बोले तन मन फिका होए, फिको फिका सदे फिके फिकी सोए। फिका दरगाह सटिए मुठका फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए माना लह सजाए। श्लोक महला पहला। पहले पातशाह जी की रसना तो उच्चारण किया होया यह श्लोक आसा की वार की 20 नंबर पौड़ी के नाल दर्ज श्लोकों के विचों पहला श्लोक है। ग्रीनवा सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस 20 नंबर पौड़ी नाल 2 श्लोक दर्ज ने, दोवां दे विच ही मनुख दे बोलन दे बारे जिक्र किया है। तो इस श्लोक दे विच आप जी फरमा रहे हैं नानक फिक्का बोले हैं। नानक शब्द तो बाद विश्राम आवेगा। हे नानक फिक्का बोले तान मन फिक्का होए। बोलन की गल आपां पहला गुरमत का नज़रिया देख रही है कि बोलन के बारे गुरमत दे विच की बख्शिश की है। तो नितनेम की बाणी जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की आद बाणी जपजी साहिब दे विच गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह गल कही। जदों रब नूं मिलन की गल आई, कुछ लोगों ने रब नूं मिलन की गल करन वालियां ने, परमात्मा की गल करन वालियां ने कई तरह के पखंड उन्होंने समाज दे विच वरताए। दुनिया दे विच कई मानतावां प्रचलित कर दित्तियां। उन्हां चों एक मानता यह सी कि जिन्हें रब की भगती करनी है उन्होंने जुबान तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलन दे नाल कई तरह के विचार प्रगट करन दे नाल अगों लोकी उहदा उस ते रिएक्ट करते हैं, अपने विचार देंदे हैं। इस तरह मनुख के विचारों का खिलारा वधदा जांदा है अते इंसान के मन की भटकना वध जाती है, रब की भगती नहीं होंदी। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस गल दे नाल सहमत होना नहीं किया। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने गल समझाई कि देखो अकाल पुरख वाहिगुरु ने जीवां की रचना की, हर एक जीव नूं बोलन की समर्था बख्शी है। पंछी चहचहा के बोलते हैं तो जेड़े जानवर हैं वो आपो अपनी आवाज़ों के विच बोलते हैं, पर इस दे बावजूद मनुख दे विच विशेषता रखी है कि इंसान अपने दिल के भावां नूं बहुत ज़्यादा डिटेल दे नाल बहुत ज़्यादा चंगी तरह व्यक्त कर सकता है। ये बोलन की ताकत जिन्नी वधिया इंसान कोल है शायद ही किसी होर कोल होवे। ते इस तों भी वड्डी गल कि इंसान ने जो बोलना है वो बोले हुए नूं भाषा लिपि के जरिए लिख के संभाल लैंदा है ते महान पुरुषों के वड्डे रब के प्यारिਆਂ के ज्ञानवान लोगों के बचनों नूं सदियां तक अगे बोल के सुनिया जां सुनाया जा सकता है। तो इस तरीके नाल गुरु साहब जी ने बोलन के हक विच गल कीती ते लोकां दा सवाल सी महाराज जी जे मौनी होके बैठे आ उन्हां बारे की ख्याल है। तो गुरु साहब जी ने फरमान किया चुप है चुप ना हो गई। जपजी साहिब पहली पौड़ी। जदों मनुख अपनी जीव दे नाल चुप करके बह गया कि मैं धर्मी बन गया जां मैं जप कर रहा हूं, गुरु साहब जी कहते मनुख की रचना ही रब ने इस तरह की रची है चुप ना हो गई। मन चुप नहीं करेगा। फिजिकली शरीर तो जुबान तो तुसी कुछ नहीं बोलोगे वखरी गल है, पर मन तो अपने ख्याल चलते ही रखेगा अपने अंदर। चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। जे का अर्थ है जेकर,
ਕੋਈ ਜੀਵ ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹੋ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਵਰਤਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰਾ, ਹੋਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੀਏ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਓ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰਸਾ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿੱਕਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਵਾਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਗੁਣ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ? ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਸੱਦੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਏ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ, ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਪਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਫਿੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਜ ਬਣਾਇਆ। ਪੈਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਜ, ਦਿਖਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹਰੂਪੀਆਪਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਧੀਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵਹਿ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੈ, 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਵੀ ਆਏ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨੇਹ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਇਮ, ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਬੰਦੇ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਗੁੱਦੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ, ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ, ਮਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਮਿਠਾਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਾ ਕੁਝ ਸਖਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪਰਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹਾਹਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨੇ। ਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ। ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ ਆਵੇਗਾ ਕਲਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਲਈ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਲਾਲ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਗੱਗਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ। ਲਾਲ ਕਿਹਦੇ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਣ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਲਾਲ ਲਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਲਾਲ ਲਾਲਣ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਵ ਆਫ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਸੱਚੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਬਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ, ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ, ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਰ। तो आप जी फरमा रहे हैं, दरबाट ऊपर खर्च मंगा। मंगा ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਦਰ ਬਾਟ, ਦਰ ਕਹੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਟ ਕਹੀਏ ਰਸਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਰਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ, ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ। ਹਮਾ ਤੁਮਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ, ਦੋਹੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਏਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ। ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੇ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੈ, ਦੇਖੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੈ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ। ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਘੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਕਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਰੇਗੀ ਵਰਨ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਵਧੇਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਈਏ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁੱਖਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਉਚਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੰਡਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਕਾਜ਼ੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੋ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਖਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਸਟੱਡੀ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਬ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਤਕੜੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਆਸ਼ਕੀ, ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ 2 ਰੂਪ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ। ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜਾਜ ਜਾਂ ਨਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ।
एक है इश्क हकीकी। हकीकत का अर्थ होंदा हकीकत, सच्चाई, रियलिटी। रियलिटी विच कीता जाने वाला प्यार, वो रियलिटी वाला प्यार जिहड़ा है गुरु अते सेवक का प्यार है, माता ते बच्चों का प्यार है, पिता ते पुत्र का, धी का प्यार है, जो अपने रिश्तिਆਂ की पवित्रता जिहदे विच हो, वो प्यार रियलिटी विच आउण वाला प्यार है। तो गुरु अंगद देव महाराज जी इत्थे आशकी शब्द वरत रहे हैं। आशकी का अर्थ हो गया मुहब्बत, प्यार। तो किहो जिहा प्यार होवे, किहो जी मुहब्बत होवे, किस तरह आपां जुड़े हुए होइए, इहनूं गुरु साहब दोहे श्लोकां च दसणगे। पहले श्लोक च आप जी फरमा रहे हैं, श्लोक महला दूजा, एह कनेही आशकी दूजा लगै जाए। एक इहो जी आशकी है कि मनुख अपने मालिक नूं छड्ड के किसी दूजे पासे जा लगे, भाव ਉਹਦੀ श्रद्धा विश्वास ਤੇ भरोसा किसी होर पासे बन जाए, तो ਉਹਨੂੰ सच्चा आशिक नहीं मन्निया जा सकता, ਉਹਨੂੰ सच्चा सिख नहीं मन्निया जा सकता। नानक आशक कांढिया सद ही रह समाए। हे नानक, आशक उसनूं ही कहा जा सकता है जिहड़ा सदा ही अपने मालिक की रजा विच समाया है, जो दा हुक्म है उन्होंने मनण लई तत्पर रहे। कांढिया शब्द ते ध्यान देना, इत्थे ਇਹ शब्द गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ कई बारी आवेगा। कांढी है कक्के नूं कंना, ढड्डे नूं विहारी, ऐड़े नूं दलावा, जां कक्के नूं कंना, ढड्डे नूं विहारी, ऐड़ा हाहा, हाहे नूं सिहारी, कांढी है। तो बहुत बारी ਇਹਦਾ उच्चारण ते पाठ काढीए किया जाता है। तो काढीए जां कांढीए विच की फर्क है, ध्यान देना। काढीए है ते कांढीए दा जिहड़ा फर्क है वो अर्थ के आधार पर है। जो आप अर्थ करांगे फिर वो आधार पर पाठ का भी फर्क पै जाएगा। काढी है किनू कहते हैं, कोई चीज़ कितों कढ़ ली जाए, कोई पानी च डुब रहा सी उन्होंने बाहर कढ़ लिया गया। उत्थे जदों इदां दा अर्थ विच आवेगा तो आप उत्थे पढ़ांगे काढी है। काढो शब्द भी गुरबाणी दे विच आउंदा है, काढी है भी आउंदा है। ते इत्थे जाके संसार सागर दे विच जदों कोई डुब रहा है, वो फिर महाराज सच्चे पातशाह अगे अरदास करता, महाराज मैनू कढ़ लो, बचा लो, संसार सागर ते कढ़ दे हाथी, अपने हत्थां नाल मैनू इत्थों कढ़ लो, मैनू बचा लो। जदों कढ़न दे अर्थां विच आवेगा तां इहनूं कहांगे काढी है, पर दूजा इहदा अर्थ है कांढी है। कांढी है दा मतलब कहे जांदे ने, इदां कहा जांदा, उन्हां दे बारे ये गल कही जांदी है। जदों कहे जान के अर्थ विच आवेगा उत्थे इहनूं उचारांगे कांढी है। रह रास दे विच भी अखीर ते जो आप शब्द पढ़ते हाँ, जग मह उत्तम कांढी है बिरले के। संसार दे विच कोई बिरले बिरले ही हैं जिहड़े उत्तम कहे जाते हैं। कांढी है मतलब कहे जाते हैं। तो इत्थे भी अर्थ है कहे जाना, कहे जान के हिसाब नाल फिर आप इत्थे पाठ करांगे कांढी है। हाँ जी, ये नहीं है। चलो, गुरु महाराज की पोथी दे विच सैंची स्वरूप के उपर बिंदी ऑलरेडी लगी हुई। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, नानक आशिक कांढी है। हे नानक, ओहो ही सच्चा आशिक कहा जाता है, सच्चा सेवक, सच्चा धर्म नूं कमाउण वाला कहा जाता है। सद ही रह समाए, जिहड़ा सदा ही मालिक दे नाल जुड़िया रहिंदा है। चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए। आशक यह ना आखीए, जे लेखा वरतै सो। जिंदगी दे विच कोई चंगा हो गया, कोई चंगा मिल गया, इहनूं कहना चंगा। कोई चीज़ चंगी ना लगी, उन्होंने कहना यह माड़ी हो गई। जिहड़ा रब वालों अपने मालिक वालों मिलण वालियां चीज़ां नूं इदां डिवाइड करके देखदा चंगे ते मंदे दे विच, चंगा चंगा कर मन्ने, जिहड़ी गल अपने आप नूं चंगी लगी वो मान ले भी हाँ इदां है, चंगा है। मंदे मंदा मंदा होए, कोई गल मंदी लगी जिहड़ी अपने फेवर च ना लगी भी मैनूं तां इहदा नुकसान है, उन्होंने कहता रब्बा तूं आ की कर दिता। जां गुरु साहब की रहत मर्यादा जां गुरबाणी च जो उपदेश किए जिहड़े तां अपने आप नूं ठीक लगे भी आह गल तां ठीक कही है गुरु साहब ने, जिथे अपना मन ना खड़िया भी आह गल नहीं सी कहनी चाहिए। तो जिहड़ा इस तरह रख रहा है, आशक यह ना वरती है, आखी है जे लेखा वरतै सोए। गुरु साहब कहते समझो सच्चा आशक नहीं है, क्योंकि लेखा करके वरत रहा, वो देख रहा भी आह चीज़ चंगी आ माड़ी आ मेरे हक च, इनू मैं मन लेना, आ मेरे हक च
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋ, ਸਾਵਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਹੋਵ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਬੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਥਕ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀਵ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਾਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਜਾ ਬਣਾ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੀਂਹ ਹਟੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕੇ ਧੋਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਵਿਗਾ ਤੇ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਭਾਵ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਕੇ ਤਬੀਤਾਂ 'ਚ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੂੜੀ ਦੁਲੰਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ, 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੇ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ। ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਸੱਸਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਹਲੰਤ ਲੱਗੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਲੀਐ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਬੀਜੀਏ। ਜੋ ਫਸਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਬੁਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਮੰਦਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਮੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੰਮੀ ਨਦਰ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਰੀਏ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਸੀ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ? ਹੁਣ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਖੀਰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਣਾ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ